नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। तेबे बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप आज 2 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल छेचिम वर्षा। तेबे आज पुणी थे सारा ओडिशा प्रबल अति प्रबल वर्षा बंगोपसागर में सक्रिय लघुचाप प्रभाव में वर्षा नहीं पूर्वानुमानटी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। उपकूल ओडिशा समेत दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करा जाई अछि। आसंता किछि समय पर हालुके मध्यम धरणर वर्षाटी आरंभ हेबो। गंजाम गजपति रायगड़ा पुरी मालकानगिरी कोरापुट खोर्धा नयागढ़ कटक रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही। सेहीपरि काली मध्य उपकूल ओडिशा पुरी खोर्धा कटक जगतसिंहपुर जाजपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक गंजाम केन्दुझर मयूरभंज आदि जिलागुड़िक रही। 24 और 25 तारिख में वर्षा रही बेले 26 तारिख में वर्षाटी कमिब बोली जनापड़ी अच्छे। पुणी थे 27 तारिख में आउ गोटे पश्चिम झड़ सक्रिय हेब प्रभाव में राज्यर अधिकांश अंचल में कोहला पाग सहित हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हबार संभावना रही। परवर्ती खबर समस्त चाषी मानक मिल 2 लाख टंकार क्षतिपूरण। तेज अदिनिया वर्षा चाषी फसल नष्ट नहीं चाषी मैंने चिंतार रही। एतिकी बेले चाषी मानक आश्वस्त कलापरी सूचना देइछन्ति राजस्व मंत्री। मंत्री कहिसन्ति 3 दिन रे आसीबो क्षयक्षतिर रिपोर्ट तापर चाषी मानक दियाजिबो क्षतिपूरण। तेबे चाषी मानक संपूर्ण क्षतिपूरण मिलिबो बोली कहिसन्ति मंत्री। सोमवार दिन राजस्व मंत्री अदिनिया वर्षार होइतिबा फसल मुख्यतः धान नष्ट उपरे देइछन्ति एक बड़ बयान। जो चाषी मानकर धान फसल नष्ट होइछि सेमानंकु 2 लाख टंका पर्यंत क्षतिपूरण प्रदान करिबे बोली घोषणा करिसन्ति। परवर्ती खबर एथर पंचम अष्टम श्रेणी रे फेल हेले होइजिबे फेल बड़ घोषणा कला शिक्षा मंत्रालय। तेबे एणिकी पंचम और अष्टम श्रेणी रे फेल हेले आ ऊपर श्रेणी को उन्नति हेबेनी छात्र छात्री केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षरु याकु नै बड़ घोषणा करा जाई अछि। वार्षिक परीक्षा छात्र छात्री को पास करने को एक मार्क निर्धारण करा जिवो। ए मार्कटी छात्र छात्री न रखि पारिले सेमाने फेल बोली गणना करा जिवो। परवर्ती खबर पीएम किसान योजना को नहीं आसिला एबे एक बड़ अपडेट। तेबे नुआ वर्ष रे प्रधानमंत्री किसान कृषक योजना अधीन 2000 टंका पाइबाकू योग्य चाषी मानकू प्रथम एक कोड बंटन करा जिवो। ए कोड द्वारा कृषक माने विभिन्न सुविधाटी पाई पारिबे। केवल कृषक नुहंती भाग चाषी माने मध्य स्वतंत्र परिचय संकेतटी पाई पारिबे। तेणु योग्य प्रार्थी माने कोडटी पाई आवेदन करि पारिबे। एही संकेत पाइबा द्वारा सरकारी योजना गुड़िकर लाभ पाइबा सहज हेबो। तेबे नुआ वर्ष 19तम किस्ती अर्थात पीएम किसान योजनार 2000 टंका पुणी थे समस्त चाषी खातार आसवाक जाउछि। परवर्ती खबर एथर यूपीआई रे ऋण पाइबे चाषी। तेबे चाषी मानक पई विभिन्न प्रकार योजना व्यवस्था करा जाउछि। चाषी मानक उत्साहित करबा पई सरकार योजना मध्य प्रचलित करुछन्ति। सेतिपई मुद्रास्फीति एवं बढ़ुतिबा कृषि को दृष्टि रखी भारतीय रिजर्व बैंक क्षुद्र चाषी मानक जमामुक्त ऋण सीमा वृद्धि करबा पई निष्पत्ति नैछन्ति। तेबे पूर्वतन रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास कहिथिले जे वर्तमान क्षुद्र चाषी माने बिना कौनसी बंधक 2 लाख टंका पर्यंत कृषि ऋण नहीं पारिबे जार सीमा होछि 1.6 नियुत। तेबे नुआ वर्षर आरबीआई निर्देश समस्त बैंक को एबे मानिबाकू पड़िबो। या माध्यम स्मॉल फाइनेंस बैंक यूपीआई जरिया चाषी मानकू ऋणटी दे पारिबे। परवर्ती खबर 2025 आसिला लंबा छुट्टीर तालिका। एदिक दिन पर्यंत बंद रहिबो समस्त स्कूल कॉलेज ऑफिस। तेबे 2025 रे 17टी गजेट डे छुट्टी रही एवं 34टी सीमित छुट्टी रहिबो। मोट उपरे कर्मचारी माने साप्ताहिक छुट्टी व्यतीत 41टी छुट्टी पाइबे। आसंता वर्ष समुदाय 52टी रविवार रही आउरी मध्य द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार 26टी शनिवार छुट्टी हेबो। जड़े साधारण सरकारी कर्मचारी 2025 रे प्राय 98 रु 100टी छुट्टी पाइबे। बैंक कर्मचारी मानक पई संख्या 105 रु नहीं 110 को वृद्धि पाइबो। अधिकांश छुट्टी जनवरी एप्रिल एवं अगस्त एवं अक्टोबर रे पड़ुअछि।
ଜାନୁଆରୀରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଜୟନ୍ତୀ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଲହରୀ ପୋଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ, ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ 105ରୁ ନେଇ 110କୁ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶାରେ 2025ରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତା 2025 ବର୍ଷଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଡିଲର ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ହେରଫେର ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ରାସନ ପାଉଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରାସନ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ଆଉ କିଛି ଦିନରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷ 2024, ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷ। ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସଞ୍ଚାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 2ର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ, 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ 2ର କଳା ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 23 ତଥା ସୋମବାରଠାରୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆସେସମେଣ୍ଟ 10 କିମ୍ବା 20 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିବ। ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଏବଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ 10 ଏବଂ 20 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯାହାର ଅବଧି 45 ମିନିଟ୍ ରଖାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁସ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ। ଡିସେମ୍ବର 17 ସୁଦ୍ଧା 36.28 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କରାଗଲା ଜାରି। ତେବେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଦିଗରେ ଭାରତର ଯାତ୍ରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧତା ହେବ, ସମାନତା ଏବଂ ଫଳାଫଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ନୀତି ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିଛି, ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସାରର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଟି ଏବେ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ବାର୍ଷିକ ପରିବାର ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରଦାନ କରିବ। 17 ଡିସେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ABPMJY 36.28 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଟି ଜାରି କରି ଏବେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟର ଅଗ୍ରଗତି କରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 71,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦେଶର 45ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ହୋଇଛି। ରୋଜଗାର ମେଳାରେ ଦେଶର 71,000ରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହି ଅବସରରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ଯୁବବର୍ଗ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ହିଁ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 9ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରବିବାର ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ 9ଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ସହରୀକରଣ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ସହାୟତା, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟାଉନସିପ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜକୁ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇଛି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କର ସୁନାର ଫସଲକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ଗଜା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆଗାମୀ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଚାହିଁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫସଲରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇ ସବୁ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଅଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 3 ଦିନ ଭିତରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯିବ। 5 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ କି 1000 ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କିଆର ନୋଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜାରକୁ ପୁଣି ଥରେ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦ ଘନଶ୍ୟାମ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସାଂସଦ ତିୱାରୀ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। 500ରୁ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପପକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ଏଣିକି ଆଉ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବନି, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଭରିବେ ଜିଏସ୍ଟି। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଥିଏଟରରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ପପକର୍ଣ୍ଣକୁ 3 ପ୍ରକାରର ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପପକର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ନୂଆ ଜିଏସ୍ଟି ଦର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରେଡି ଟୁ ଇଟ୍ ପାଇଁ 5%, ଫ୍ରି ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ 12% ଏବଂ କାରାମେଲ୍ଟାଇଜ୍ ପପକର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ 18% ଟିକସ ସାମିଲ କରାଯାଇଅଛି। ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦ ରେଡି ଟୁ ଇଟ୍ ପପକର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ଷା ପରେ କମିଲା ମଶାର ସାନ୍ଦ୍ରତା। ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀରେ ମଶାର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମିଅଛି। ମଶା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଫଳରେ ରାଜଧାନୀବାସୀମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 2 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 8 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯାଇଅଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବାରୁ ମଶାଙ୍କ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହୁଛି। ଶୀତ ଜାରି ରହିଲେ ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି କମିବ। ଗତ ମାସ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଶାଙ୍କ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଥିଲା। ସାନ୍ଦ୍ରତା ପାଖାପାଖି 80 ଛୁଇଁଅଛି। ସହରବାସୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମଶାର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମିବା ଫଳରେ ବିଏମ୍ସି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ। ଏନେଇ 27 ଏବଂ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇଯିବ। 1 ତାରିଖରୁ ଉକ୍ତ ନିୟମିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ 30 ଏବଂ 31 ତାରିଖରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରାଯିବ। 1 ତାରିଖରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦାମ। ତେବେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦର କିଛି ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 23 ଡିସେମ୍ବର ସୋମବାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦରରେ 787 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ସହ
74,164 टंका को पहुँची जाइए। या पूर्व शुक्रवार यह दर 75,377 टंका रही। सेहीपरि रूपा दर बढ़ी अच्छी। केजी पिछा 2,267 टंका महंगा हो 87,400 टंका हो जाइए। या पूर्व शुक्रवार रूपा केजी पिछा दर 85,133 टंका रही। उल्लेखযোग्य अक्टोबर 30 तारिख दिन सुना निजर सर्वकालीन उच्चतम स्तर 79,681 टंका प्रति 10 ग्राम रे पहुँची थिला। परवर्ती खबर आसंता 18 तारिख हीराकुद जल भंडार रे पक्षी गणना। तेज आसंता जनवरी 18 तारिख हीराकुद डैम रे विदेशी पक्षी गणना कार्य आरंभ हेबो। एने सूचना देइछन्ते हीराकुद वन्य प्राणी डीएफओ अंशु प्रज्ञा दास। दिनक गणना कार्य हेबो। जलभंडार 500 वर्ग किलोमीटर पक्षी गणना हेबो। विगत 5 वर्ष मध्य प्रति वर्ष पक्षी संख्या बढ़िबार लागिछि। गत वर्ष हीराकुद को 112 प्रजातिर 3,42,339 पक्षी आसीथिले। तेबे आशा करुछि आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु निश्चित भाव में भल लगी। जदि भल लगी वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। आपण को भल पाइबा शुरू वीडियो को शेयर करदेवे। पुणी देखा हम लेटेस्ट अपडेट रे। सेते बड़ पर्यंत विदाय नौछि। वंदे मातरम। टेक केयर। बाय बाय।